คือถ้าส่วนตัวนะเอาส่วนตัวคู่นี้นะ prediction เขาให้ nice ผมก็ให้ nice นะแต่จริงๆมัน50-50แหละมันต่างกัน 0.4 เพราะ Armani อ่ะเราดูมาหลายนี่มากเลยแต่นั่นแหละมันเจอยอดมนุษย์ไงเวลาเจอดาร์กเจอมารุหรือแม้แต่โซอุนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยมีภาพนะแต่นั่นมันคือมาตรฐานเกาหลีไงฮะเดี๋ยวต้องมารอดูว่าพอเจอคนไทยอีก1 คนนะครับคนไทยฮะคนไทยว่านนะครับอันดับ1ไต้หวันนะครับไนซ์ฮะผู้เล่นโปรตอสอันดับ45ของโลกส่วนอาร์มานี่เหรออาร์มานี่อันดับโลกไม่ขึ้นมาเลยเพราะว่าเขาบอกว่ารีเซ็ตเกมยังน้อยเกินไปเพราะว่าเขาจะหลุดมาเท่าที่เราเห็นในทัวร์ก็จะแค่แบบ ESL เว้ยเราไม่ได้เข้ามาทุกซีซั่นด้วยสมมติว่าแบบปีนึงอาจจะหลุดเข้ามาสักรอบหนึ่งทั้งซีซั่น1อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ดูว่าจัดอันดับโลกยากเพราะว่ารายการอื่นเขาแทบไม่หลุดเข้าไปในเมนอีเวนต์เลยเว้ยเอางี้5 เกมหลังสุดอาร์มานี่ชนะ1 เกมครับและชนะเพอร์ซีวาลคือเหยื่อของมารูที่มารูเล่นโพตอนแล้วก็ตกมานั่นแหละที่เหลือแพ้รวดแพ้ดาร์กแพ้คลาสสิกแพ้ซูแพ้บียอนส่วนทางฝั่งไนซ์เหมือนกันนะสภาพไม่ได้ต่างกันเลยมันเจอกันถูกที่ถูกเวลามากเลยไนท์5 เกมหลังสุดครับก็1 2 3 4 5แพ้3 เกมชนะ2 เกมใกล้เคียงกันมากๆแล้วเจอเกาหลีมาในรอบ10 เกมไม่ชนะเลยแพ้กูมิโฮแพ้ดาร์กก็มองไม่ออกเหมือนกันนะนี่เขามี head to head ให้ดูมันนี่ head to head ดีกว่าด้วยซ้ำ the entire day just watching the games. They're like, all right, I'm ready to go on, Cool, I got a 3-minute interview with a laser, and all right, we're finally starting the broadcast for you, like 5 series in. ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคู่สายล่างนะครับ Armani และก็ Nice นะครับเป็นแมตช์อัพเซิร์กเจอโปรตอสครับอยู่กับ Armani ครับ Red เซิร์กอีกฝั่งหนึ่งครับ Nice ครับรูโปรตอสครับด่านเกสทวนOf course, Armani playing for the Africa Freaks. Cool new logo they've got. I feel like is that something they've had for a while? Because that one looks like Armani อยู่ทีมอะไร Oh, Kwangdong Freaks now, right? Very อ้าวกวางดองฟริกก็เท่ากับว่าวันนี้เราได้ดูกวางดองฟริก2 คนแล้วดิ Armani goes out with the drone, sees no probe scout coming in, so Nice not going to be blocking that. And a gas gateway opening coming down nice and early. So a no scout build for Nice.That's going to allow him to basically say, you know what, more gas. แมปไม่ใหญ่ครับแต่แมปไกลกันถ้าเทียบปริมาตรใช่ไหมแต่จริงปริมาตรก็ใกล้ๆกันหมดนะฮะค่อนข้างกว้างทั้งคู่ And you're not prioritizing blocking their hatchery. Well, why not just do this greedy opening? It's a really good way to start the game. I think it's one of my favorite things about Nice also is that he is a player that is not full Haas in terms of the level of absurdity he's willing to bust out, but he gets closer in that direction than many other Protoss players will, while also still being able to แบบนี้เขาจะมาบล็อกทางใหญ่กันเลยเว้ยไม่บล็อกแหลมเล็กทั้งหมด The fact that it's worth mentioning, Armani and Nice actually play quite a bit in ESL Opens and a lot of like the online weekly tournaments. So Armani is familiar with Nice as a player. Yeah. So he's gonna know. I have to respect the fact that this guy can kind of do some really out there stuff, and that actually allows Nice to really complement his. แล้วก็สเกลเห็นอะไรไหมเอ่ย Yeah, it's interesting because Armani is the favorite in this จุ่มแฮชโอ้เจอแฮชแล้วไม่น่ามีอะไรแปลกๆใช่ไหม And as you said, Nice is capable of throwing out crazy builds. He's more prone to doing that when he feels he's a big underdog. When you see him up against like a current world champion or something, สวนฟรีรออะไร very weird, wild strategies. He's going to channel more of that has. But I think against someone like วัยรุ่นสร้างตัวครับวัยรุ่นสร้างตัว his range, and
I do believe that he's going to think, you know what, I can go Oracles into a third, into Colossus, Archons, Immortals. Depends what style he's playing at the moment. I've seen him play many different styles of PvZ. Yeah, it's really quite a treat to see, and I think that there have just been so many different PvZ styles that have really popped up more recently, and I'm super interested to find out what exactly he's going to be busting out. He is going to be going for that Stargate opening that you were kind of talking about, likely going to be going for Stalker แล้วก็ Starport ครับ Alright, that Overlord just poking in there, but the Stalker does keep it pushed back. A second Stalker as well. คือแมตช์อัพเนี่ยอย่างที่ผมเคยกล่าวไปถ้าเลทเนี่ยเลทสุดใจเลยนะคือแบบมินารัลหมดแมป Interesting to see how this one goes. That probe does fall down. คือถ้าเจอเขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างไม่เอาทั้งคู่ฮะนึกภาพออกใช่ไหม ต่างฝ่ายต่างไม่กล้าไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยทะเลดก็เลดยับเลยเพราะสุดท้ายเลดไปมันจะเป็นภาพอะไรครับกายทอสเจอกับเซิร์กตะปอทุ่งดอกตะปอเซิร์กคอร์รัปเตอร์ทุ่งดอกสปอคอร์รัปเตอร์ไวเปอร์ทุ่งดอกสปอwill get taken out. Nice move with the Zergling's going to snipe that probe. And this is minimal investment for Armani, but delaying the third very nice because แล้วก็มีอินเฟสประมาณนี้ถ้าเลทจัดเลยนะเหมือนเกมยาวสุดก็แมตช์อัพนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดระดับแบบ 6-7 ชั่วโมงซัฟเฟอร์อะใช่ป่ะหรือ4 ชั่วโมงจำไม่ได้แบบเป็นสถิติเลยของ Starcraft 2อะแล้วเป็นเกมแข่งด้วยนะทั้งนักพากย์ทั้งอะไรแบบซัฟเฟอร์กันหมดเลยก็ใช่คำนี้มันทำอะไรเนี่ยแล้วเหมือนแบบขอให้แบบเสมอจริงๆขอเสมอได้ครับก็ไม่ยอมเสมอกันส่วนเกมนี้นั้นต้องรอดูไปก่อนสต็อกเกอร์เจอล็อกขามาช่วยไม่ทันครับโอราเคิลResonating Glaives is going down there as well. I've got that Adept coming. เปิดตีเกตมาแล้วอเดปครับเล่นอเดปบอลแดงก็คืออเดปบอลแดงเจอเซิร์กลิงมันยิงเซิร์กลิงแป๊บเดียวเนาะเราก็ไม่ได้เปลือง energy เหมือนโอราเคิลด้วยเข้าไม่ได้เจอควีนดักขวามีสปอร์แปะกลางอ้อมซ้ายเข้ามาถือว่าทางฝั่งอาร์มานี่กันได้สวยครับรอบนี้โอราเคิลทางฝั่งไนซ์ทำอะไรไม่ได้เลยโอเคแล้วเทคต่อไปของอาร์มานี่ก็จะเป็นโรครับเอามายืนไฟเจอกับสตอกเกอร์จะได้นัวหน่อยโอเคสต็อกเกอร์บล็อกเอาไว้บล็อกต่อทันไหมโอ้โหเอาโอราเคิลมาไล่ออกไปครับกลายเป็นโอราเคิลที่ดูจืดจืดมากเลยเป็นโอราเคิล2 ลำที่แบบทำอะไรไม่ได้เลยครับต้นเกมไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันกลับมาทั้งนั้นลาเดฟมาสู้ได้ฮะกระทืบได้หมดเลยถ้าเซิร์กลิงไม่หนีเนี่ยเพจชิลซัดหน้าแล้วก็ไซคอนิกทันเฟอร์ไล่ตั้งตีขึ้นมาตรงนี้รอบนี้เขามีควีนค้ำให้ได้ด้วยยังไงเปิดสแตติกวอร์ดดักหลังเอาไว้ก่อนครับเอาไว้สตันตัวเองไม่ให้หนีทุยสุดท้ายครับอเดฟละลายหมดเลยแล้วติดสแตติกวอร์ดตรงนี้ได้แอดเวนเทจในเรื่องจำนวนยูนิตอยู่แล้วก็ไซอนิกทันเฟอร์ไหลเข้าไปข้างในแต่โลกเข้ามาแล้วฮะอเดฟสู้กับโลกเหนื่อยมากครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องหนีก่อนเลือกเข้าไปตีเวิร์กเกอร์อันนี้เป็นช้อยที่ดีนะเป็นช้อยที่ดีอยู่ได้มา5เอาสัก10นะได้ไหมถึงมา10ได้7 8ไม่ถึงครับแล้วก็เลยจะเสียโอราเคิลเกือบทางฝั่งอาร์มานี่ครับไปในส่วนของสปายฮะเทคแอร์ยูนิตเลยผมว่าน่าจะเล่นมูท่าแหละเมื่อแมปมันไกลเล่นมูท่าถ้าตัดสินใจดีๆเข้าทำสวยๆ
มันก็สบายคือจังหวะไนซ์บุกเพลินๆมาอย่างเงี้ยมันติดแทสกิ้งกลับไปก็เอามูท่าเข้าไปดึงให้เขารีคอร์กลับไปก็กันบ้านได้ละand he is going to be heavily blindsided by a lot of this unless he can get one of those oracles close enough to scout things out. But you can see those queens are zoning out that oracle. It barely gets out of there alive with 10 hit points total. And Blink is going to be a small saving grace for these kind of attacks that are going to be heading his way soon. All right, the Stalker's moving down there. Fourth Nexus on the way as well. Templar Archives. Templar Archives. Going to allow you to transition เล่นไฮเทมป้าเว้ย so far away from splash ทำเป็นเล่นไป which is normally scary against the ground army and then you've got of course the potential for a big round of mutas to come in and fly around the backside โอ้เราขึ้นมาปาสเกาเช็คของหน่อยครับแล้วก็เอ้า but losing the oracle with no confirmation of the spire and we can see that เอ้า counts getting awfully high Armani looking to do a massive swap ไม่เห็นว่ะน่าจะไม่เห็นสปายด้วยเดี๋ยวกำลังจะเซอร์ไพรส์มูท่าครับปวดหัวการไล่จับมูท่าเหมือนเอามือเปล่าจับแมงวันแล้วมันตอมจนน่ารำคาญนะครับแล้วจะทำยังไงครับไนซ์วันนี้รันซัพพลายมาสวยเลยนะ8 นาที 150 160เนี่ย12 นาทีก็น่าจะซัพพลายแม็กแล้วแล้วกำลังจะเข้ามาแล้วยังไม่มีไฟสตอร์มด้วยInteresting to see if they've been spotted. They've been spotted. Stalkers are warping in. บินหลบแมปได้โคตรดีครับอามานี่ He's in huge trouble. He's got to make sure his ground army is well positioned. รอเชือดก็คือจะมันติแทสกิ้งครับเข้าข้างบนบุกข้างล่างเอาละแล้วเข้ามาจังหวะนี้เปิดชิลโอเวอร์ชาร์จไม่มีใครยิงชิลแบตเลยยิงชิลแบตก่อนไหมฮัลโหล 1 2 3 4ไม่ยิงชิลแบตเลยโอ้เมื่อกี้คือเขาไปโฟกัสมูท่าครับแล้วข้างล่างก็ A move ฮะพอข้างล่าง A move ปุ๊บนั่นแหละก็ตามภาพมันดันไม่เข้าตีออโต้เนาะเอาใหม่ถ้าเปิดชิลว่าชาทำไงครับพี่ตีชิลแบตให้มันแตกเลยแล้วไฟสตอมยัดเอาละกลายเป็นว่าไนท์บวกมีภาพกว่านั้นนะทำเป็นเล่นไปเอาละครับแต่ตอนนี้ชิลแบตจี้หมดแล้วนะโอ้ถือว่าเป็นเทคที่ดูดีเลยพอเอาไฮเทมป้าใส่สตอมมามูท่าก็ต้องระวังกับตัวบางๆแล้วพยายามจะอออินไฟนี้มาค่อนไม่ได้ยิงเนี่ยอยู่ด้านในแต่รอบนี้สตอกเกอร์ไล่กระทืบไล่ออกไปเล่นกับแมปเขาบิงตามครับวาร์ปอินมาเติมเซิร์ฟลิงรันบายมาฮะโอ้เจอแคนนอน3 มันก็ยอมครับแต่ตรงนี้ยังไงเทมป้าไพรส์ระเบิดครับเสียฐานเทคไปก็ต้องหลบมาสร้างใหม่นะนี่ฮะอามานี่11 นาทีซัพพลายแม็กแล้วแต่บวกยังไม่มีตรงหมายถึงบวกแบบชนะขาดไม่ได้ทั้งที่เมื่อกี้มีจังหวะที่คิดว่าน่าจะปิดเกมได้เลยครับที่มูท่าเข้าบนแล้วก็เซิร์กลิงเข้าล่าง It's a couple of immortals. This army, if you've got a bunch of disruptors, 6 high Templar max on energy, it becomes a scary army the Zerg can't deal with. But as it is, the mutas, that mobility is always going to give you an opportunity. ได้ไป5แต่ก็จ่ายไปเยอะแล้วตรงนี้ไม่ได้ปิดวอลครับแต่โชคดีนะที่มีชิลแบตวางวอลไว้แต่รอบนี้ตีชิลแบตแล้วว่ะเกิดการเรียนรู้ครับพยายามจะโถมเต็มที่ครับมูท่าแล้วเอาฟินิกมาให้เขายิงทิ้งเล่นฟินิกต้องไคนะระยะยิงไกลกว่ามูท่าครับสปีดเท่ากันเอาละและเซิร์กลิงหลุดเข้าไป2 ตัวโปรบก็ไม่ตีครับโปรบมุ่งมั่นในการเก็บแร่ไม่หันกลับมาตีก่อนด้วยกระทืบแป๊บเดียวก็ตายแล้วนั่นแหละสุดท้ายลงทุนเอาเซลอดมากระทืบเลย
แต่ก็เสียเวอร์เกอร์ไป25แล้วครับอาการหนักแล้วครับนะถ้ายื้อเกมต่อไปอีก5นาทีแผลมันจะเริ่มปรีแล้วเป็นของทางฝั่งอาร์มานี่แล้วครับว่าจะปิดเกมได้หรือเปล่าก็ prediction ครับปิดตอนเกม2เริ่มนะให้เพื่อนๆดูรูปเกมในเกมแรกกันแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูฮะโอ้โหยูนิตลอสไนท์อันนี้ที่จริงๆมันควรจะเป็นเซิร์กนึกออกใช่ไหมเพราะเซิร์กต้องจ่ายยูนิตเยอะเวลาปะทะกันแต่ละรอบมาครับตั้งเซลอตมาสู้กับมูท่าครับ next อะไร next meta next level หลอกเนี่ยเขาสู้กับโลกเนี่ยโลกมีอยู่3-4 ตัวเนี่ยลาเวนเจก1 ตัวโลก5 ตัวเอาไว้รับเบลลิงมาแล้วครับอาร์มานี่ยังไงบลิงออกเคลียร์เบลลิงหมดไหมแต่ก็เสียเน็กซัสครับผมพยายามจะฟินิกมาสู้นะแต่หลุดไมโครไปฟินิกก็แตกไปฟรีๆพอสมควรพยายามจะไล่ให้จนบิงก็มากะว่ามีชิลแบตไม่มีเบสหลักไม่มีชิลแบตเอายังไงฟินิกก็ต้องขายดีๆครับไมโครดีๆแต่อาร์มานี่ตอนนี้ฮะอีโคโนมิกได้เปรียบจัดๆครับแล้วอาร์ทาลิกมาแล้วฮะยูนิตขุดบ้านอุนเทอริเคลียร์ซับพลายให้จะได้อาซับพลายไปสร้างยูนิตอาร์ทาลิกนะจ๊ะอุ้ยแล้วเซิร์กลิงรันบายครับไนซ์น่าจะต้องมอบแล้วฮะไฟนี้ยันเอาไว้ได้ก็จริงแต่ฐานทั้ง3 นาฬิกาเสียหายหนักครับเสียหายหนักมากๆถึงจะไม่เสียเน็กซัสไปแต่เวิร์กเกอร์ตามอยู่เยอะมากๆเลยครับ77-39เนาะกลายเป็นว่าไม่มีอะไรมาเคลียร์เซิร์กลิงนะจีคออาร์มานี่ออกนำเกมแรกไปก่อนครับนี่มันแพทเซิร์กชัดๆหรือว่าแพทเทอร์แลนด์ไม่เขาก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะแพทอะไรมันไม่ใช่แพทโพตอสักแพทแล้วพี่ตอนนี้ทำนั้นแต่สถิติเขาก็ข่มกันอยู่5-2-3-6โอเครอเกม2กันสักครู่ครับYou're effectively saying and execute one of these attacks, and sometimes it pays off and you look like a big brain genius, and sometimes it doesn't, and you kind of get bopped for basically the next 8-10 minutes. Yeah, I kind of feel with something like that, I almost want to see it be completely all in the Adepts. Like, it's just like, hey, you're swinging for the fences so hard with this. You know, it was not a super quick Stargate to begin with. It was kind of like sneaky oracles into sneaky multiple stalkers, into sneaky mass adept, and it was a very weird kind of mix up there. But Armani, you always feel good when you get through a game like that because you're like kind of confused at what you're scouting and what's happening in the game. But you're still coming out on top, and it's such a big confidence booster to be winning despite not knowing exactly what's coming until it hits you. It kind of shows that you're solid play. You know, you're very confident. You can see it in the mannerisms of the players. Like Nice is looking a little bit more frustrated in his chair. He's now got to win the next 2 games in a row to stay alive in the tournament. Yeah, and I think you made actually a really good point there because you think about one of the downside or and sacrifice the มาเกมที่2ครับเกมแรกเราลืมขอบคุณสปอนเซอร์นะครับจอห์นดีกูดแมนนะครับของพี่จอห์นนะครับผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังนะฮะไงก็ลองเซิร์ชได้ผ่าน Google ผ่าน Facebook อะไรอย่างงี้ครับจอห์นดีกูดแมนครับผมผลิตภัณฑ์คนไทยนะก็คือพวกครีมวานครีมอเนกประสงค์อะไรทั้งหลายฮะที่ไว้ดูแลเครื่องหนังของท่านนะครับราคาจับต้องได้แน่นอนแล้วก็ข้างล่างก็เป็น QR code สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนผมโดยตรงนะครับผมก็เขาเรียกว่าโอนตรงได้เลยไปเกม2กันArmani แล้วก็ Nice ครับด่า Royal Blood ทางฝั่ง Armani ออกนำไปก่อน1 เกมครับผมเล่นในส่วนของ Red Terran ครับ
มุมขวาบนของแผนที่ครับแล้วก็ไนท์นะฮะบลูโพตอสครับซ้ายล่างของแผนที่ครับเดี๋ยวขอปิด prediction ก่อนนะครับ What can I say? I have the memory of a goldfish. Someone probably told me already that we were marking up the players' keyboards, and then I just completely forgot and thought I was losing my mind for a second there. But it's interesting to see what goes on. It's royal blood and being forced to take that third base. Now, I wonder if Nice follows this up with like chronoing a few adepts across the map. It has to be ในเกมแรก Nice นะฮะเราจะพูดถึงคุณไนท์กันนะครับ This is a much more aggressive opening. I like it when Nice plays like this. He can switch gears. เสียสมาธิเลยเสียสมาธิคือเขาเปลี่ยนกล้องเป็นกล้องมือโอ้โหโอ้โหเพลินน่ะดูแล้วมันเพลินน่ะเกมแรกตัดสินใจไม่ค่อยคมมากกว่ากลายเป็นอาร์มานี่ดูเข้มขึ้นมาทันทีเลยปกติเราจะเห็นคืออาร์มานี่นี่ตัวมอบอย่างเดียวแต่รอบนี้พอมาเจอกับ Nice ครับโอ้เล่นคมขึ้นมาเฉยมีลืมปิดวอลจังหวะลืมปิดวอลจังหวะบวกคือมันเป็นจังหวะแบบเล็กๆน้อยๆครับที่ทำให้ตัวเองเสียหายหนักจากที่แบบบางทีอาจจะแค่โฟกัสแค่ที่ตรงไฟอะไรเงี้ยพอมันติดแทสกิ้งไปเรื่อยๆก็น่าจะล้าแล้วก็หลุดไมโครไปขอ1 คลิกโอ้โหม็อบหลบทันครับนิดเดียวเสี้ยววินาทีจริงๆอ่ะทำได้ไงวะอีก1 คลิกไม่เอาแล้วก็ไงทานเฟิร์มมาTwilight Conceal Bring Stalker เล่นบอลแดงอีกแล้วว่าเล่นอเดฟนะครับอเดฟตีไวYep, always when you go early at depth pressure, you try to maintain that ground. That's part of it. The thing is, it's not cheap. When you go early probe scout, compared to the last game where he มองไม่เห็นเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมเป็นก็เรียกว่าเสาอะไรพวกเนี้ยที่โอเวอร์ลอดมันไปหลบได้ต้องเอาพวก Air Unit หรือว่าพวกตัวเปิดสแกนแมปได้มาเคลียร์ฟิลแบบคล้ายๆแบบวอร์ดไฮกราวครับมันมองไม่เห็นAnd it looks like there probably will be a delayed robo behind it, but I think this is more of a classic just shaded depths across the map for the เปิดแฮช3แล้วฮะวันนี้ไปเรื่อยๆนะ normal build order เลยแล้วก็เน้นควีนมากันบ้านเดี๋ยวค่อยเลือกเทคกันอีกทีหนึ่งส่วนทางฝั่ง Nice ครับต้องมีเกมบุกให้เห็นบ้างแล้วรอบนี้ Overlord เข้ามาเห็น Twilight คนไหมอีกนิดนึงขวาหน่อยเห็นแล้วครับเนี่ยกำลังเร่งเทคเลยนะโครโนบูสใช่ไหมชื่อเทคกำลังเร่งเลยเร่งยิกโอ้โหแล้วก็เล่นเซลอดอะเดฟวัดไม่เคยเห็นคอมนี้มาก่อนหรือว่าเขาเล่นคอมนี้กันแพทนี้ก็เรียกว่าคอมกระทืบเร็วฮะไม่จบก็เจ๊งอ่ะแล้วก็ DT เหรอโอ้โหไปดาร์คเทมเพิลนี่ไป3เทคแล้วนะเติร์กยังไปแค่2เทคเองสายเทคโนนี่ว่ะหลายเทคจัดYeah, a lot of different stages and steps to this to try and make it a bit stronger with every kind of next little thing that finishes up. Stalker's going to get caught, but the Adepts are going to come in with Genki. Quite difficult to contend with for just those pure lanes. Is that the third Overlord kill for that Stalker, mate? I think it might be the third one. No. Wait, no, that's the first one. Did you make a second Stalker? Oh yeah. Okay, the one in the natural did survive though. Okay. Once again, Nice really enjoying multiple. หลักๆคือจะได้ worker ไหมครับมันนี่ยังไม่โดนตัด worker เลยนะไปได้เรื่อยๆชิวๆตลอดเลย Now, there's still no extra gas for Nice. So even though there's a robo on the way, it still feels like very much a mass zealot play. He actually has a big economy advantage. Armani is building 10 safety roaches and then going back to droning. It feels like Armani is stuck in a very defensive mindset. I think this plays well to Nice's strategy. Yeah, gonna be interesting to see. So with that robo finishing up, you get a Warp Prism, right? And then you just try and get some big damage done? Yeah, I will potentially. The thing is, he's got a quick fourth.
อ่ะโอเค DT เสร็จแล้วได้วาร์ปใช้ไหมยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้วาร์ปอิน DT ออกมาเปิด3เกตรอวาร์ปปิซึมยังเพิ่งสร้างเพราะว่าโรโบเพิ่งเสร็จดูเหมือนไนซ์เล่นไม่รู้ว่าถ้าสับโมบ้าเขาเรียกเล่นโลภอ่ะเล่นโลภไปนิดนึงเหมือนไอ้นู่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเล่นไอ้นั่นก็จะเอามันเลยดูไม่ชัดฮะว่าแบบจะกระทืบเขาด้วยอะไรใช่ไหมเพื่อนๆเห็นว่าไงครับคุยได้นะคุยในแชทได้แต่เท่าที่ผมเห็นคือแบบอยากได้ทุกเทคไปหมดเลยอ่ะตอนเนี้ยอเดฟบอลแดงก็เอา DT ก็มาเดี๋ยวจะวาร์ปอิน DT อีกไปโลโบอีกเซลอดชาร์จด้วยนะตอนนี้เซลอดเขามีชาร์จด้วยนะชาร์จที่ไม่ได้ใช้แต่ข้อดีก็คืออาร์มานี่ก็ยังตั้งรับอะครับไม่ได้โถมคืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางฝั่งไหนลงเทคไปเยอะพอลงเทคไปเยอะอาร์มี่มันจะบางมากเพราะว่าเขาก็ยังขยายเบสต่อไงเริ่มมาแล้วโอเคเดี๋ยวก็วาร์ปอินมากันนะโอ้โหนี่เซลอดชาร์จอย่างเถื่อนthat there is no the fourth base just got planted down recently, whereas Nice actually has a completed fourth base. He surely should know that something's got to be coming his way soon. ไหลใจมาแล้วเซลอดชาร์จเจอโรกแตกครับเซลอดชาร์จดรอปเซลอดชาร์จด้านหลังขุดเทคโลกจังหวะนี้เรียบร้อยเขาก็สร้างใหม่ครับชะลอไปได้นิดนึงดรอปต่อเดี๋ยวดรอปเซลอดมาฟานเวอร์เกอร์ยังไม่ทันตายเลยพ่อหนุ่มเฮ้ยมันเป็นแผนเขาเรียกว่าไมเกมเอาฮะเซลอดด้านบนจังหวะนี้เจอโรกโถมใส่ถึงตัวโรกต้องเข้าเลนก่อนเข้าเลนจะได้เดินเร็วยิงใครได้แล้วจังหวะนี้เรียบร้อยวาร์ปปิซึมครับพอมันติดแท็กกิ้งปุ๊บไนท์แตกเลยครับเรียบร้อยเหมือนจะเสียควีนไป1ตัวนะจังหวะบวกเมื่อสักครู่นี้รอบนี้เซลอดรันบายจนได้จะได้ถึง5ตัวไหมได้2แล้วได้แค่2นะเราต้องมาเคลียร์โลกก่อนHe is taking so much damage. He's still trying to clean up those handful of zealots on the right-hand side of the map. ไอการสวิตช์กล้องแบบมึนๆเนี่ยมีบ่อยครับสำหรับพวก ESL IEM เนี่ยมาแบบสวิตช์กล้องแบบนี้ก็ได้เหรอบทดีๆจะจับกล้องแบบมุมมองนักแข่งก็จับอะไรเงี้ยก็จะแบบลุ้นๆอยู่แล้วครับมานี่บุกใส่ครับตอนนาทีที่9เข้าสู่นาทีที่10ก็อาร์มี่เยอะกว่าตามสไตล์เฟิร์กที่ฟาร์มไวอยู่แล้วถ้าได้ตั้งลำฟาร์มเมื่อไหร่นะจังหวะนี้ยังไงครับไนท์ป้องกันได้หรือเปล่าพยายามจะวาร์ปอินมาเติมเซลอดที่มีชาร์จของเขาและดาร์คเทมป้าที่ไม่ได้ใช้แล้วโอเคแล้วสตอกเกอร์ที่ยังไม่มีบริงรอบริงอยู่แต่น่าจะสงกรานต์แหละหมายถึงบริงมาสงกรานต์แหละครับพี่ไม่ครับคงไม่ทันครับแตกไหมวาร์ปปิซึมอุ้ยขออีก1บางเฉียบแล้ว DT ก็ระเบิด
ตรงนี้สล็อตโอ้โหอยู่ได้ด้วยวาร์ปพิเศษอาร์มานี่ก็บุกไม่เข้าเหมือนกันครับทำเป็นเล่นไหมเรียกว่าวัยรุ่นผัดกันโยนโถมมาอีกรอบนึงครับเซิร์ฟอาร์มานี่ก็เป็นโรกราเวนเจอร์ At the end of the day, Armani is really struggling to find critical damage. He's able to find bits and pieces of damage. He's able to find the beginnings of a good engagement, but he can't really find ways to close it out, to take out some of those big power units or have any kind of tech transition. He's just on Roach Ravager. There's no other transitions in sight. He has to make magic happen. เข้าไปดีไหมไม่มั่นใจอดุลโทดิดัสเรียบร้อยแตกเลยไม่มั่นใจดีทีจิ้มอยู่จิ้มจิกแต่เขามาเยอะเข้าไปรับดังด้วยโอ้โหคนจริงครับนายจังหวะนี้โอเคแต่ดีทีทำงานอยู่นะครับแต่ไฟจะชนะหรือเปล่ายังไงเหลืออิมมอร์ทัลเยอะมากอิมมอร์ทัลเยอะจัดยังไงชนะแล้วน่าทำเป็นเล่นอิมมอร์ทัลมันสู้ไฟได้ครับอาร์มานี่แตกครับหลังบ้านก็แตกหน้าบ้านก็แตก GG คอครับไปเจอกันเกม3เฉยเลยฮะไหนบอกชนะได้ไงวะงงจัดเลยคิดว่าแพ้ไปแล้วจริงเพราะเขาเลือกเทคไม่ถูกเลยไม่ใช่ไม่ถูกอย่างนั้นเด็ไม่เหมือนเลือกไม่ถูกว่าจะใช้อะไรสร้างแบบเทคเยอะมากคือถ้าเลดเกมก็ปกติแหละแต่ต้นเกมอย่าเลี้ยวซ้ายอย่ากลับรถอย่าไปขวาเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายอาร์มานี่บอกไม่เป็นไรอย่าผมโยนให้พี่โอเคครับรอเกม3กันสักครู่หนึ่งinitially planned things I feel like initially didn't look like they were going super duper well, but then eventually that charge lot transition everything started working out. Where did things really start developing there for Nice? Well, I think it's such an interesting style, isn't it? Because I love this old school glaive depth pressure where you don't invest in the robo and the prism. People are like, oh, the robo, the prism, it's so good. You can go drop in the main base, and it's fantastic, but you think about the investment, 150 minerals for the robo, 250 for the prism, that's 400 minerals, that's a nexus. So Nice basically said, I can still hit the first adept timing with a similar urgency. Yes, it's not been one robo pumping immortals, everything else is zealots, and it allows มาเกมที่3ครับ Nice แล้วก็ Armani ครับริมบอกเพื่อนๆทุกท่านว่าอันนี้คือสายล่างครับโอเคแพ้ปุ๊บตกรอบเลยไปโลดผู้ชนะจะไปเจอกับ Nice Man ที่หล่นลงมาคลาสสิกชนะได้แม่ 2-0 เลยทำเป็นเล่นยังเถื่อนโอเคครับ Nice ฮะบรูพอตอซ้ายบนของแผนที่แล้วก็ Armani นะครับเรสเซิร์ฟขวาล่างของแผนที่ครับเสมอกันอยู่ที่1-1เกมติดท็อป8ก็โอเคแล้วนะหมายถึงว่าสำหรับเงินรางวัลท็อป8ก็การันตีเงินรางวัล 20,000 เหรียญแล้วแต่ที่ 150,000 ครับก็ต้องเอาหน่อยเอาเยอะด้วยต้องเอาเยอะๆเลย Get out there, play nice and greedy. I really like the third base in a straight line, kind of, just to the right of this one as well. Very hard, I think, for Zerg to break in and assault it because it's such a long rush distance. This map very much, I know a lot of people get nostalgia and they look at this map, they go, this looks familiar. And obviously Triton back in around 2018 was a map which had a very similar layout with this long path. You got this high ground, low ground dynamics across the map. And one where we เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับมานี่สะดุดบวกแพ้ฮะไมโครจังหวะบวกแปลกๆแต่ก็ต้องให้เครดิตทางฝั่ง Nice ด้วยใช่ไหมนี่ไงพี่เทคมาเลือกมาได้ใช้ตลอดชาร์จไงครับแต่สุดท้ายอาเดฟบอลแดงก็ได้ใช้แป๊บเดียวเห็นไหมอาเดฟบอลแดงใช้ไม่สุดตลอดชาร์จ
ส่วน DT ก็นิดหน่อยได้นิดหน่อยได้ตอนเลดเกมเมื่อกี้เวอร์เกอร์11ตัวในจังหวะที่อาร์มานี่เหมือนภาวะพงจะกันบ้านดีไหมหรือว่าจะบุกไปข้างหน้าดีแต่ถือว่าก็ทำได้ดี DT อ่ะกลายเป็น DT อ่ะเป็นโจทย์ที่ถูกต้องให้ลืมให้ลืมอะเดฟบอลแดงไปถือว่าไม่ได้เล่น เอามาป่วนต้นเกมไงพี่ก็ไอเดียดีนะครับแต่เล่นไม่ได้เขาก็ไม่ฝืนอันนี้ก็น่าจะต้องชมเขาแหละเหมือนเล่นไม่ได้ก็เล่นเป็นเซิร์กเลยสับเทครู้จักว่าเซิร์กตอสNice map to try and get those first 2 bases up very, very safely. ต้องใช้ตัว Z ใช่ไหม ZRO โซตอสปรับเทคตู้ซะเลยโอเคครับแต่เกมนี้ครับไนท์เปิดตาเกตนะทางนี้ดีก็โอราเคิลเนี่ยเล่นฟินิกก็ได้ฟินิกเอามาไล่ยิงโอเวอร์ลอดนะแต่โอราเคิลก็ได้ครับแต่โอราเคิลยังไม่ค่อยเห็นใครเล่นสำเร็จเลยนะเวลาเจอเซิร์ฟโดนกันง่าย2 ควีน 1 สปอร์คือจบแล้วควีนดักดีๆLet's see how Armani dances through the early stages. I think if you do it excellently and you just kind of stay calm, adjust to the slightly different timings, you can definitely come out on top. Love the fact that this time he is opening up with the double adept that you were อ๋อ talking พลาดไม่แปดบอลไปที่เก็บแร่ใช่ไหมนั่นแหละครับเพราะดูเกมภาพรวมอ่ะมันไม่ได้ตามเลยครับเพราะว่าเป็นไนท์อ่ะที่เหมือนตีรถเปล่าเยอะไปนิดนึงแบบจะไปเทคนู้นจะมาเทคนี้I mean, obviously the queens are there and they can defend. Good drone pull. The drone pull is so important when you're low on Zerglings. It's going to lose 4 workers. เนี่ยไม่ม็อบหลบดาเมจด้วยการม็อบหลบดาเมจมันทำให้ได้หลายอย่างเลยนะ1คือล่อให้เขาตีต่อล่อให้เขาตีต่อเพื่อที่เราจะได้ทำดาเมจใส่เขาได้ถ้าวิ่งหนีก็ต้องวิ่งเป็นวงกลมครับแล้วก็ตัวเลือดแดงม็อบหลบดาเมจครับเข้าใจว่ามันแบบนั่นคือสกิลเพย์แบบเอ็กซ์เพิร์ตอะแบบมันเอ็กซ์เพิร์ตไม่ได้กอดนี่กอดบีลองไปแล้วบียอนใช่อันนี้บียอนไปแล้วเราดูจนเหมือนชินตาเว้ยเราต้องแบบไปเล่นเองไปสัมผัสว่าพูดไปไม่ทำได้ง่ายๆเลยแต่ละอย่างที่พูดมาแต่รอบนี้โอราเคิลเล่นได้ครับตัดไป6เวอร์เกอร์ครับอาการน่าเป็นห่วงนะอาร์มานี่คือแกจะโชกแกก็โชกเลยนะคือบทจะวูบก็วูบแบบเนี้ยสังเกตหลายรอบแล้วใน GFL คือถ้าหลุดปุ๊บก็หลุดเลยสมาธิแตกซ่านธาตุไฟแตกสลายอยู่ที่ไนซ์แล้วครับผู้เล่นชาวไทยของเราAnd he's also got the ability to just continue to harass and stay in the know on what he's up against. This is a phenomenal position for Nice. ปาเก่าไปก่อนแก้เขินไหนๆก็ตีรถมาแล้วแล้วก็เล่น Bring Stalker ครับวาง Static Ward เอาไว้วงในการทริกเกอร์แคบครับแต่วงในการระเบิดกว้างนั่นแหละเอาเซอร์กลิงมาเคลียร์ไปแล้วเปิด3เกตมาแต่รอบนี้เล่นเป็น Bring Stalker ใช่ไหมคือพอเป็น Bring Stalker อ่ะมันมีภาพในการ Big Wall มากกว่าไงวีนเควร์อย่างเงี้ยก็แตกได้นะถ้า Stalker ปริมาณมันได้จริงแล้วก็อัพเทคเพิ่มพลังโจมตีด้วยIs going to be able to find some of the transferring workers here or there, but as soon as Blink finishes up in +1 weapons, that's going to open up the window of opportunity there for Nice to be a bit more offensive with those stalkers around the map. Again, just all thanks to keeping these oracles alive. It provides so much utility with this kind of Blink. ส่วนทางฝั่งอาร์มานี่ครับเลือกเทคมาเป็นโรกครับแต่ควีนเจอจีขออีก1คลิกเรียบร้อยได้1ควีนไปคือถ้ารูปเกมเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจะมีเวลาที่ฟาร์มมาจนถึงจุดหนึ่งที่สามารถ
ไปดักตบเซิร์กได้แทนแล้วนะอะไรเนี่ยอันนี้เราดูฝั่งใครดูฝั่งไนท์นั่นแหละครับ So you actually have this ability to swarm Zerglings out that are way tankier than Zerglings normally are in the matchup. It's going to be very, very annoying to deal with. Do you know how the interaction tab works with the stalkers versus the Zerglings? พยายามจะเข้าไปฮะสุดท้ายก็ต้องบริงออกมานะแล้วตอนนี้เตียมาดมมองก็วาร์ปอินมากันตามเรื่องตามราว as the focus for the Zerg player because they just want to focus on their output of damage rather than their ability to receive it. Alright, stalkers arriving over here at the ผมว่าต่างฝ่ายต่างต้องเน้นเป็นพิเศษแน่นอนเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ยาวมากก็ได้มีความเป็นไปได้เพราะว่านั่นแหละมันเป็นสายล่างอะเนาะแล้วเป็นเกม3สายล่างอาจจะเสี่ยงกันน้อยลงครับแล้วก็ขึ้นโรโบเบมาครับก็อย่ามาดูกันว่าจะเป็นโคโรซัสหรือว่าDisruptor Robo Bay's on the way, more oracles building as well. I like that we're going to see disruptors coming in. They did get hit by a very small nerf to the radius in the last patch of their explosion. But I'll tell you what, I've still seen ones take out 20 roaches in one shot, so it's still the scariest splash damage in the game. And he's going Stargates and Fleet Beacon at the same time. Nice is going for his classic ส่วนทางฝั่ง Armani ก็ Hydraulic Lurkerไฮดิกเลอร์เคอร์ปุ๊บสต็อกเกอร์เหนื่อยทันทีเหมือนสับเทคสู้กันอะตอนนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการคุมแมปอะอามานี่เป็นเซิร์ฟที่ขยายเลนได้ค่อนข้างช้านะในความรู้สึกผมต้องเทียบกับโปรทั่วไปท็อปเทียร์เซิร์ฟอย่างเงี้ยเลนเซิร์ฟค่อนข้างคลืบช้าไปนิดนึง9 นาทียังไม่ได้ 50% ของแมปหรือแมปพูมันใหญ่ก็ไม่รู้อาจจะเป็นอันหลังมากกว่าที่แมปพูมันค่อนข้างใหญ่นะแพทช์นี้แล้วก็เล่นเทมเพสเหรอโอ้เทมเพสมันยิงเบสแรงครับยิงไกลระดับหนึ่งอ่ะยิงเบสแรงเอามายิงเลอเคอร์เหรอแต่ถ้าเลอเคอร์อ่ะจะเทมเพสแคริเออร์ดีกว่าไหมไม่รู้ต้องรอดูว่าหยิบเทมเพลตมาจะ impact ขนาดไหนฮะทางฝั่งไนท์เห็นอยู่เขาเห็นอยู่มันจะเห็นเป็นลำครับถ้าใกล้ๆเสร็จอ่ะรู้เลยว่ายูนิตอะไรจังหวะนี้ก็จัดมาแล้วไวเปอร์เอามารอแล้วขึ้นสปายมาต่อมารอคอร์รัปเตอร์นั่นแหละครับกันสกายตอสฮะผมบอกแล้วว่ายาวแน่โอเคเปิดเน็กซัสที่5ครับยาวแน่นอนไวเปอร์ชาร์จี้กันไปโอ้แล้วยังเอามาอีก3เทมเพลตนะครับเทมเพลตยิงเป็นซิงเกิลนะเห็นบอลยิงแบบแล้วมันแตกๆนะไม่ใช่สเปซดาเมจนะตอนแรกผมก็เข้าใจว่าคือสเปซดาเมจกันปรากฏไม่ใช่เป็นซิงเกิลabsolutely crushing and they're going to take out a lot of Nice's big important units. That's going to be pretty brutal. I guess to look แล้วก็อัพเทคให้กับ Tempest ครับแล้วก็วอยเรมาต่อคือจะใช้ทุกอย่างอยู่เว้น Carrier ครับ Nice มีไอเดียอยู่แหละผมมองWe're going to see small little pokes forward from the Stalkers, but they are not supported by the rest of those units. They're going to have to back up, and that actually might trigger Armani. มาแล้วเทมเพสซัดอย่างไกลโอ้โหซัดแบบหลุดจอเลยระวังไวเปอร์นั่นไงไปแล้ว1ไวเปอร์ก็ไกลเหมือนกันครับไปแล้วครับ1ลำฮะเทมเพสHigh Templar can warp in, but they've only got 1 feedback each. Still 4 Vipers, or 5 of them, pretty damn juiced up there. Roaches on the right side, nice run by. แล้วตรงนี้เขารกมากลุ่มเล็กๆครับต้องชนะไฟให้ได้เจอกระชากไปอีก2ตัวฟรีๆเนี่ยแล้วยิงไม่ตายด้วยน่าต้องรอเทคเทมเพสก่อนนะ
This is becoming so brutal too. And we see yet ฟรีอีก another หนึ่ง one of those โอ้ยแลกรอบนี้แลกไวเปอร์ไป one of those Tempest. The แต่ก็เสีย Nexus เน็กซัส going ไปแล้ว down. ครับ And แล้ว Nice ครับ has ไน a ท์ lot ต of ก these ที่นั่งลำบาก power แล้ว units, but if they just keep แล้วเป็น getting เน็ก abducted ซัส like ตรง that, 12 นาฬิกาที่มินเนอรัลฉ่ำๆด้วย And sometimes when แต่ก็ไล่กระทืบโลเขาไปหมดก็เรียกว่ารางวัลปลอบใจ confidence in his ability to play a sort of straight up game where you're like, you know, แล้วหลักคือต้องไปเอาแฮชเชอรี่เขาคืนมาบ้างครับไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าครับทางฝั่งไนท์ which you can see he's doing right now with heavy focus on void rays, lots of just basic zealots and stalkers in the mix. โอ้ก็ยังคงสแปมเทมเพสเล่นเทมเพส disrupt ครับเพราะฉะนั้นเลอเคอร์ก็ต้องระวังแหละ But they are purely there for feedback, not for Psy Storm. And against this number of Hydras, that means โอ้โหแล้ว6สปายคาวเลอร์ตรงนี้กะว่าไม่ให้พวกกาวยูนิตเข้ามาง่ายๆต้องแบบมีเจ็บมีแสบกันบ้างและเห็นไหมมาจบอินเฟสนะตัวจบเซิร์ฟอินเฟสcontrolling the High Templars so they're far enough forward to, you know, prevent the Vipers from abducting units, but at the same time, ไฮเดรลิกครับมาป่วนๆนะ12 นาฬิกาที่โดนเบรกเน็กซัสไปเมื่อสักครู่นี้ทางฝั่งไหนก็ต้องมากันครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเงินมันจะหมดนะส่วนทางฝั่งอาร์มานี่ก็5 เบสเหมือนกันนะกำลังจะขึ้นนี่ค่อยๆเขาเรียกเลี้ยงลายครีปมาเรื่อยๆอย่าน่าจะขึ้นแฮชเชอรี่ที่9 นาฬิกาครับ3 นาฬิกาของแผนที่ดูดีมึนขนาดสลับ9 กับ 3แล้วอะยังไม่เที่ยงคืนเลยนะเพิ่ง3 ทุ่มนะตอนนี้แล้ว Greater Spy มาครับจะเล่นบุตรหลอดคืนบ้างยิงไกลพอๆกับเทมเพสนะฮะแต่บุตรหลอดยิงแค่9 ยูนิตjust in general against like ground-based armies. I know Microbial Shroud and Hydras are okay, but it feels to me like Nice doesn't have an army which he can really attack with. I think he's got room to work on this composition because Armani's been trading surprisingly well. เกมนี้เกิน25 นาทีไหมลองทายกันครับแชทเนี่ยดูรูปเกมตอนนี้where he was up against this kind of style. โอ้โห I think it was a Zerg going for a lot more corruptors than anything else. ยังไงเจอล้อมจับแล้วนะไฮเดรลิกต้องเข้าไปในลายเลอเคอร์ทางฝ่ายต่างซัพพลายแม็กไปแล้วครับคำนวณดาเมจพลาดไปนิดหนึ่งนะไหนOne of the low-key busts, as we do see 13 corruptors coming out with the patch, is that interceptors are no longer one of the big target priorities for carriers. That means that when you run in with your corruptors and you dive them in on top of the carriers, they naturally will just not auto or sorry over. แต่เริ่มมีเงินเหลือกันแล้วนะทั้งคู่15 นาทีผ่านครับเข้าสู่ช่วงเลดเกมฮะองค์ราครับ From what I've seen, I know Showtime was even talking about this. ยาวๆคือดูทรงเกมแล้วยาวๆพูดไม่ทันขาดคำเลยเกม3 สายล่างแล้วก็จะมาสู้กับทุ่งสปอร์แล้วก็กายทอสนี่เห็นไหมตัวจบแต่จะจบยังไงก็ต้องดูกันต่อไปครับเพราะตอนนี้เทคยังไม่เต็มฮะต่างฝ่ายต่างเร่งเทคด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เขาเรียกว่ายึดครองแมปไม่ใช่ยึดครองโลกนะยึดครองแมปSo it's a very good quality of life change for myself and some of the players who aren't playing at this level. But Spore Crawl is forward on the left flank. Broodlords are morphing. There are carriers coming in now and fantastic air and shield upgrades on the way for Nice. He's still got a few stalkers, but of course that number is much lower. โอ้ยไกลมากครับเลยโอ้ยเป็นคืบอะยิงอย่างไกลเอาละเซิร์กขยายไปเรื่อยๆเซิร์กหลักๆตอนนี้ต้องขยายคุยไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมาเป็นสกายทอสแล้วที่เป็นเทมเพสนำนะไม่ใช่แคริเออร์นำครับแล้วก็อัพเทคให้กับแอร์ยูนิตของเขาอัพบาลุงบาเรียฮะเลทเต็มรูปแบบแน่นอนเลยหรืออาร์มานี่จะไม่รออาร์มานี่จะซัดเลยไหมโอ้แต่ต้องระวังสแตติกวอร์ดนะแกวางไว้เต็มเลยครับนายไว้ตัดกำลังคู่แข่ง
generically always do a good job, right? Yeah. Brood Lords as well generically always do a ตึง good job. ตึงจัด I like the effective use of the blink stalkers and อ่ะ we see มุมมองของทางฝั่ง Armani ครับ Armani dancing around, darting around as this map is getting larger and larger in terms of how far they've expanded on Owl. A lot more things to keep an eye out for. You know, we had a couple of really quick one-sided series to start today. Fear Dragon. อ๋อโอเคเอาเทมเพสมายิงทุ่งดอกตะปอฮะบอลแดงแล้วยิงเบสแรงขึ้น2 เท่าป่ะ อ่ะของฟูแล้วนะ แต่ยังไม่กล้าเล่นครับไอตีสปอร์ตีอะไรเงี้ยตีก็ได้ไม่ตีก็ได้จริงๆตอนนี้คือใครพลาดไฟก็คือจบเลยเพราะว่ามีแต่ยูนิตของแพงหรืออาจจะไม่จบก็ได้ถ้าอีกฝั่งนึงไม่ดันต่อมันมีนะมันมีแล้วก็แมทช์อัพนี่แหละเซิร์ฟโพตอสนี่แหละดีที่มาตึงตอน3 ทุ่มไม่ใช่เที่ยงคืนใช่ไหมโอ้ดูยาวๆครับ Defending, I would say the top right. That's where most of the fresh bases are. It makes things a bit simpler. He's not dividing his attention as much on the left-hand side of the map. Lurker drop, the ultimate of annoying your opponent in the late game. I love it. I love a good lurker drop. It's a very nice way to just distract, force him to move detection over there. Oracle's even going to turn their lasers on to clear that. But you know, there's still, I think, one more lurker in the Overlord at the top right. Oh, really? So he's like, that's the whole idea? He's like, send your probes back so I can get them all. Yeah, exactly. ตอดกันไปเรื่อยอ้าวกระชากเทมเพสมากระชากคาริเออร์มายังไงคอร์รัปเตอร์ไม่กล้าทำดาเมจเจอวอยเลย์จีเอาไว้ฮะอ๋อเอาวอยเลย์มาเคาน์เตอร์คอร์รัปเตอร์โอเคแต่ตรงนี้ไฮดรอลิกก็เข้าไม่ไหวเหมือนกันว่ะแล้วเจออินเฟสโลอ้าวแตกหมดแล้วนะเกือบครับ And if he could wedge a position forward and get rid of one of these bases, that would be great. Nice is making Storm, Carriers, DT Blink. He's got a silly amount of cannon battery across these bases. ยาวๆไป I love it though because you know at the end of the day we're seeing that Nice is not really trying to move out very aggressively. He's basically said, I know that I've traded a little bit more effectively. ขยับทุ่งดอกสปอร์บาร์ของเรา position and a place to defend. Is if I can just turn this into a defensive fight. อันนี้ก็แปะแต่ที่กวอดไปเรื่อยครับเหมือนเล่นเกม Tower Defense แล้วตอนเนี้ยเฮ้ยตั้งฐานเร็วๆเดี๋ยวคีปมันเดินไลน์นี้ไม่ชัวร์ไม่บวกเผลอๆอันเนี้ย4 ทุ่มจะไม่จบฮะอย่าแรกจะหมดแมปแล้วอีกสักประมาณ15 นาที10 นาที10 นาทีแรกหมดแมปแล้วเวอร์เกอร์ระดับ85กับ64แบบเนี้ยเงินลอยไปครับ 84,000 กับ 5,000 At this point in the game, Nice is actually oversaturated on probably most of his base with the 85 workers. Oh, he can definitely drop down to about 60 probably at this point. Get rid of ดู 20-25 workers. แค่1 ทาวเวอร์เปิดชิโอเวอร์ชาร์จยังเอายากมากอ่ะโอ้เป็นแมตช์อัพที่แบบซัฟเฟอร์สุดแล้วครับ PVC เนี่ย Tempest, he's gonna break in those rocks. He's trying to get the interceptors out of the carriers. That's the whole rock play there. He's noticed he's attacking the rocks. นี่สินะความซัฟเฟอร์มา1 เทมเพสเอาหน่อยเราจะอยู่ไปด้วยกันใช่ไหมแชทเราจะไม่ทิ้งกันนะโอ้ยใส่ซ้อมเต็มข้อจะไปรีเลือดรอเลือดเขียวค่อยกลับมาสู้ใหม่You really have to be cautious. That is the power of those High Templar. That is the importance of having High Templar with this army. ค่อยๆไปเอาไวเปอร์มาไล่เทมเพสยิงยัดมาเป็นวอยเรย์เทมเพสขออีก1 คลิกเรียบร้อยเริ่มมีภาพครับอาร์มานี่แต่ก็จ่ายยูนิตไปเยอะมันสมควรเดี๋ยวไวเปอร์ไปนะ
those changelings, but now most of the cannon battery's gone. And look at this marauding position from Armani. The confidence in the Zerg player to be this far forward against a guy who's got Tempests with Oracle tags right there. เอาหน่อยยังไงโอ้ยมีฟีดแบ็กกับเขาด้วยเหรอโอ้ยฟีดแบ็กใส่ไวเปอร์ว่ะกดโดนได้ไงวะโอ้โหเน็กเลเวลมากๆครับอาร์มานี่เมื่อสักครู่นี้ฟีดแบ็กใส่ไวเปอร์ยัวเยี้ยไปหมดเลยกดโดนไวเปอร์ด้วยhas given up the mining there at that base, so Armani can already kind of consider this a little bit of a victory. We're seeing a lot of this kind of static defense, which is definitely important, but even that's going to be a lot should be able to start picking away at those buildings as they come up. คิดว่าถึงชั่วโมงไหมเกมนี้ถามกันแบบแมนๆดูรูปเกมแล้วเนี่ยผมบอกเลยจากประสบการณ์เป็นไปได้นี่แหละความสมดุลใช่ไหมพี่ไม่รู้จะกินกันยังไงมันเป็นเหตุการณ์ที่ยูนิตที่แกร่งที่สุดกับยูนิตยูนิตที่กากที่สุดมาเจอกันนะอุ้ยบุตรหลอดเอ้าวิจัยบุตรหลอดไปเยอะมากเลยครับอาร์มานี่งงจัดหิวอ่ะแล้วล้ำหน้าไปฮะเสียตำแหน่งแต่ทางฝั่งผมว่าฝั่งไหนไม่กล้าพุชหรอกมั้งกล้าไหมยังไงไม่กล้าก็ไม่มีวันเดินหน้าไม่เอาเทมเพสค่อยๆยิงใบบอลแดงเนี่ยยิงเบสแรงแล้วก็สร้างแคนนอนขึ้นมาใหม่And the unit's lost time is still in favor of Nice. So even though he gave up ground, at the end of the day, he's winning the war of patience. He's got 20k in the bank. Armani only at about 16 or 17,000. And the mass changeling walk. He says, have fun clicking on those individually. And of course, Nice says, screw that. I'm just going to drop a size. Sometimes the APM is not worth it. ส่วนทางฝั่งมันนี่ตะเกาด้วยพวกลิงอะฮะลืมชื่อมันอะไรลิงนี่แหละสักอย่างไอสร้างตัวปลอมอะมุมเดิมยังไงแล้วก็ได้แคนนอนที่เพิ่งสร้างใหม่ไปนั่นแหละฮะแล้วก็เริ่มละลายแล้วครับเริ่มเอาเวอร์เกอร์ไปละลายแล้วทางฝั่ง Nice เวอร์เกอร์ลูดลงมาจาก80เหลือ55เพราะว่ามินเนอรัลมันเริ่มหมดแล้วHe's no longer got that intimidation factor that Armani had at the start of all this push. I think he might need to back off from this because Nice is landing those feedbacks, and without the Viper threat, it does feel like the Protoss wins these trades. I think it's going to be very tough too because if you just compare the gas banks, we have 10k gas for Nice. โอ้ยไฟตอมโตนเอาไว้โอ้โหชอบเทมเพสนะฮะยิงอย่างไกลแล้วก็เจออินเฟสปาหนืดไปยังไงเอาหนืดอีกรอบมีดาเมจนะไม่ใช่ไม่มีฮะมันกัดกินเกราะไปเรื่อยๆเหมือนกันทำเป็นเล่นไปแล้วครับ Nice กลายเป็นวอร์เกอร์รูดลงมาเหลือ42เลยเจอบุตรหลอดเข้าไปa bit of breaking into the Protoss territory, but with a bank that big, it doesn't really matter if you're throwing away more resources than your opponent. Nice is winning this game. He is doing a phenomenal job. เปลี่ยนเน็กตัสไหมยังไงเจออินเฟสป่วนอีกแล้วฟีดแบ็กใส่อินเฟสไปไซสตอมขู่ไปBrewlords try and come forward. The shield battery overcharge going to be in working overtime to heal up all the fungal growths. But the Brewlords getting sniped off one by one. We're down to 2,500 gas pig, and that's going to only continue to deplete as more of these Brewlords die. And Armani's not even fully maxed out again. เอาละครับเหมือนจะซัดกันตรงเนี้ยยาวๆฟีดแบ็กไปอีกรอบนึงเหลี่ยมมันอยู่ข้างล่างก็มีเลอเคอร์ด้วยนะนี่ก็มาดรอปเลอเคอร์เอาไว้นี่ไงเกิน25นาทีแล้วเห็นไหมมันดูทรงแล้วดูเทคที่มันมานี่มันมาเวนี้จริงๆแล้วแมปด้วยแมปเอื้อสเลดเกมแมปพูของแพทนี้
I do think the lurkers and the hydras and even the infestors to a certain extent are finding a little bit less damage. Here we go, abduct fungal coming in. One of the carries getting โดนสโลว์แต่ไงสู้ไม่ถอยอย่าเจอสปอร์เจอทุ่งดอกสปอร์ไปI actually would love to see the battle report if we have that available, because I think in these trades, every single time a Zerg unit goes down, it's going to be a lot more painful than when a Protoss unit is going down. And you can see it's been a rough trade ซัดกันยาวๆครับเก็บแร่ไม่ได้ครับผมทางฝั่งไนซ์นะตรงนี้เจอบูดหลอดป่วนไปยาวๆส่วนทางฝั่งอาร์มานี่ครับอินคัมก็ยังชิวๆอยู่นะไม่ได้มีการฮาราสอะไรเลยBut I feel like with that bank pressure, Armani's going to feel like he needs to jump on this army and force a fight. อ้าว And that's often where things แล้วเขามาบุกทางนั้นเริ่มไม่กันกันแล้วว่ะเอาว่ะเริ่มแรกว่ะถ้าแรกเนี่ยผมให้เทมเพสนะเทมเพสยิงเบสแรงเนี่ยฮะยิงเม็ด2 เม็ดแตกเลยครับแพชเริ่มแรกว่ะโอ้โหยังไวเอาว่ะเริ่มแรกว่ะเจอฟีดแบ็กเข้าไปไวเปอร์กระชากแคริเออร์ไป1อย่างเอายังไงแคริเออร์อีก1 ลำโอเคได้ไป2เอาว่ะจะกันไหมจะกันหรือเปล่าจะกันดีไหมจะแลกหรือเปล่าอัพมุดดินให้กับบุตรหลอดครับทุยเพิ่งอัพมุดดินนะเนี่ยเล่นมา28 นาที29 นาทียังไงเข้ามากระชากมาอีก1 ลำย้ายพวกเราย้ายมันไปซ้ายแล้วมันไปซ้ายน่ารักว่ะเอาละครับมันไปซ้ายยังไงพวกเรากำลังมาเอาละครับอาคอนนะช่วยยิงยังไงเก็บเซียไปก่อนอินเฟสปาสโลสวยงามมากเลยเข้ามาทำดาเมจหน่อยไหมคอรัปเตอร์เข้ามาซัดแล้วแต่ว่าไม่ทันโอ้เอ็มซีโอ้ยเลยที่เพิ่งสร้างมาพอดีเอาละครับไหนขยี้ไฟเกียรตินี้เด็ดดูกระทืบไปยังไงโวยเทมเพสไหวไหมกับคอรัปเตอร์ฮะตอนนี้เหลือแต่คอรัปเตอร์แล้วนะแต่คอรัปเตอร์ครับแต่คอรัปเตอร์เขาก็มาเติมเหมือนกันเทมเพสมาวอยเลก็มาใหม่แต่วอยเลยิงเซียทำไมรีคอร์กลับครับเพราะวอยเลยิงเซียมูฟเหรอเราอะรีเซ็ตไนท์บอกรีเซ็ตแป๊บหนึ่งตั้งสติก่อนเห็นไหมวอยเลมาปุ๊บจี่ใส่เซียผมเป็นแฟนพอตอนผมนี่ยืนขึ้นเลยครับไม่ยิงคอรัปเตอร์เหรอนายยิงเสียก่อนเผื่อซัพพลายบล็อกมาใหม่มาเราเป็นสปอคเกอร์ครับด้านล่างเริ่มมั่นใจว่าไม่มีเลอเคอร์แล้วถ้าไม่มีเลอเคอร์ก็กลับมาเล่นกาวยูนิตก็ชิลนะup against the wall. He really just does have this single game to try and come back in if he wants to keep his IM Katowice hopes alive. Alright, Lings do beat Stalkers, but of course we know what's at every base that they can retreat to. 400 cannons and batteries. เอาละครับ31 นาทีผ่านครับฝากเพื่อนๆนะฮะดูย้อนหลังไงคนละ1 ไลค์นะครับขอบคุณมากๆครับผมเติมของต่างฝ่ายต่างเติมของกันอยู่ฮะมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแล้วก็ประชาสัมพันธ์งานแล้วกันผมไม่รู้จะไปหาคนจากไหนได้จะบอกต่อๆกันอันนี้ก็เป็นกระบอกเสียงนะเป็นงานขายสมุนไพรถูกกฎหมายมีบริษัทแน่นอนเขาเรียกว่าทำงานแบบบริษัทเขาฝากผมมาหาคนแล้วกันนี่ก็ประชาสัมพันธ์ต่อไปร้านอยู่แถวเจริญกรุง19
ใครอยู่แถวนี้ก็สนใจก็แฟนเพจ Pingac ก็ได้ครับแฟนเพจ Pingac อยู่ใน description ติดต่อทักเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่ที่เขารับสมัครเนี่ยไปคุยต่อนะครับขายสมุนไพรหลักๆเลยก็เหมือนนะขอพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยเพราะชาวต่างชาติจะเยอะฮะโซนนี้เนาะขายอุปกรณ์ขายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้ให้ทำการสูบในร้านนะขายจำหน่ายอย่างเดียวขอใบอนุญาตอะไรเรียบร้อยขาดคนหาคนอยู่คนที่เข้าใจงานคอมเมนต์ไว้ได้หรือไม่น่าสนใจก็ทักมาดีกว่าทักมาในแฟนเพจนะครับตอนนี้เกมเริ่มเหนื่อยแล้วเลยขอประชาสัมพันธ์หน่อยArmani's going to like really try and slow this game down and fascinatingly Nice isn't finishing the game. He's got a big army advantage but it's hard to actually push in and overwhelm the Zerg. I mean he just lost a massive เอาละ33นาทีผ่านครับผมเวลากลับมาตามสเก็ตดูเป๊ะเลยตอนนี้ทรัพยากรที่สแต็กไว้เริ่มหมดกันแล้วฮะมินอรัลดรอปลงมากันแล้วก็ตัดกันได้อีกสัก2 ไฟต์2 ไฟต์แล้วก็ต้องตัดสินแล้วTT running in there, he's going to get taken out. Actually, the income graph that we just saw, Armani's actually mining pretty decently, all things considered. I guess he has 40 workers compared to 25 for Nice, because Nice is focused on slowly but surely mining out those bases, not really in a massive rush to get those resources mined. An additional static defense I mean, both of these players know that static defense is going to be a big saving grace lifeline if they ever decide that their opponent is going to attack. Armani's going back to the previous แล้วครับจดจ้องใช้ฮาคิกันอยู่ตะโกนใส่กันเข้ามาเด้อีกฝั่งก็บอกก็เข้ามาเด้ก็เข้ามาก่อนดิต่างฝ่ายก็ต่างอยากเล่นในที่ที่ตัวเองเซตเพลย์ไว้เหมือนผมพูดตอนต้นเกมเป๊ะเลยนะเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเกมที่ยาวที่สุดคือ PVC นี่แหละเนี่ยทรงมันจะประมาณนี้แล้วก็ยื้อกันในระดับแบบจำไม่ผิดน่าจะ7 ชั่วโมง6 หรือชั่วโมง7 ชั่วโมงนี่แหละหรือ4วะแต่ฟิลนี้เลยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไม่เข้าเดี๋ยวจะเข้าดีไหมหรือไม่เข้าดีอะไรเงี้ยเพราะต่างฝ่ายก็ต่างเซตป้อมของตัวเองเอาไว้ไงอยากสู้ในพื้นที่ได้เปรียบวัดความใจร้อนใครใจร้อนกว่ากันThis is definitely Armani digging deep. He's got 6 Infestors, 2 Vipers back up, 6 Broodlords, 28 Corruptors, and he's looking for the big mistake from Nice. I think chaining Fungals on the High Templar is one of the big dreams there. 6 High Templar and a big Armani ครับ28 Corruptor เจอกับ14 Voidlay He's got to try and throw that with these Infestors on the south side. โอ้โหยิงอย่างไกล Queen ก็ช่วยฮีล Getting high ground vision, just straight up that, because the Tempest deny any Corruptors, any Overseers, any other units that would normally have high ground vision. They just เอาจริงนะแชทเราหาเรื่องคุยกันดีกว่าเราต้องหาเรื่องคุยกันแล้วBecause every Broodlord that falls there, this position becomes less and less tenable, and I think Armani might want to just pull back and give this position up. I mean, I get he's got some long-distance gas mining going on down to the right, but he's losing Broodlords. It's irreplaceable, man. He doesn't have the gas to replace these units. อย่าเลือก Queen Heal วนไปเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะเอาโปรตีแล้วว่ะโปรบอกไม่ทนแล้วเว้ยเอาว่ะไซสตอร์มเดี๋ยวมินอรัลใกล้หมดแล้วครับน่าจะใกล้ละI'd love to see how much gas is even left on that bottom left-hand base. I know that the right-hand base had a little bit of gas also left around, but at bottom left-hand base, this is like the final mining place. Oh god, 250 gas left over. That is not a lot. Okay, that is hardly anything. Yeah, these are the main gases actually now. These two, right? He's got 900 more gas he can mine there.
So yeah, 900 gas between those two, plus whatever's left at the bottom. That's less than Nice's entire bank, and Nice is still mining. Yeah, I mean, Nice has a very comfortable bank. He's down to just 14 probes, which is all he needs. He's only got one base left to mine, and every spore he kills, every little bit of creep he pushes back, every corruptor that goes down to the Tempest Fire, Nice is happy with that. And I gotta say, admiration to him. I really, after the weird wonky openings he was doing at the start of the series that weren't working out, I feel like Nice has just completely switched gears and said, I think I can beat you at this stage of the game. And I've got to play a bit of a style that maybe it's not the biggest crowd pleasing, you know, throwing out knockout, haymaker punches or anything like that. โอเคผมรู้แล้วว่าสถานการณ์อย่างนี้มันต้องอะไร You've got to play the best style. จิ๋มไม่จุ่มนะจุ่มน้ำจิ้มนะจิ๋มไม่จุ่มนะจุ่มน้ำจิ้มนะจิ๋มไม่จุ่มนะจุ่มน้ำจิ้มจิ๋มมันก็จุ่มมันก็จุ่มมันก็นิ่มเฮ้ยเอาว่ะ Those are nice victories, literally nice victories แล้วมัน for him, and it seems like it's finally going to ไม่รู้ว่ามันจะพลาดอะไรครับจริงๆรายการนี้คือซัฟเฟอร์แล้วเริ่มซัฟเฟอร์แล้ว be on the offensive in that angle. Nice is going to seize as much control as he can given that kind of pullback, but I ฝ่ายเซิร์ฟก็อยากให้เขาพลาดแต่ตอนนี้เริ่มเสียพื้นที่แล้วนะนี่คือการเสียพื้นที่แล้วแต่ก็เป็นพื้นที่ที่เสียได้อะทรัพยากรมันก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วเหลือแต่แก๊สคือถ้าวัดกันที่ advantage นะครับตอนนี้เซิร์ฟชนะยากกว่าพอสมควรเพราะอะไรเพราะว่ายูนิตมันสู้ไม่ได้อะแบบพอซัพพลายมันบล็อกปุ๊บแล้วเป็นสกายทอสอะยูนิตที่มันเป็นสกายด้วยกันอย่างเงี้ยของเซิร์ฟอะมันอ่อนแอกว่าใช้คำนี้แล้วกันก็เลยต้องอาศัยยูนิตอื่นๆอย่างควีนอย่างอินเฟสหรืออย่างเบสอย่างสปอร์คาวเลอร์อย่างเงี้ยช่วยกันแต่ทางฝั่งโพตอสอย่างเงี้ยเนี่ยสกายทอสทั้งก้อนเนี่ยค่อยๆไหลมาเรื่อยๆอาจจะมีในส่วนของอาร์คอนอ่ะไว้รับดาเมจข้างล่างซึ่งจริงๆอาร์คอนมันมาจากไฮเทมป้าครับที่สาดไปแล้วบางทีจีหมดปุ๊บก็ฟิวชั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยMostly on changelings to be fair. Mostly that's where the storms have been landing. Can we get kill counts on the High Templars, but only on changelings? Did you get kills for killing changelings, right? Actually. อ้าวแล้วอามานี่เริ่มเสียพื้นที่ไปเรื่อยๆครับ แก๊สหมดแล้วด้วยอามานี่แก๊สหมดแล้วครับเท่ากับว่าเล่นเทคสูงไม่ได้แล้วสวยแล้วไนท์เริ่มจับสังเกตได้พอจับสังเกตได้ปุ๊บเริ่มถ่ายเลยอามานี่ได้แต่ถอยร่นแล้วตอนนี้เอาละครับคือถ้าจับสังเกตได้ระดับเนี้ยอาจจะรู้แล้วหรือเปล่าว่าฝั่งนู้นมีปัญหาในเรื่องอินคัมแล้วเงินในแบงค์ไม่พอแล้วแก๊สหมดพอแก๊สหมดปุ๊บมันก็เล่นคอร์รัปเตอร์ไม่ได้ครับเล่นอินเฟสไม่ได้เล่นคอร์รัปเตอร์ไม่ได้รอเดี๋ยวมารอดูกันดูว่าการตุยหลังครั้งนี้จะสำเร็จไหมไม่ได้วะนายเหมือนจะไหวตัวทันคือทางฝั่งนายเก็บได้ทั้งแกทั้งมินอรัลนะตอนนี้ถ้ามันเล่นไปเบสที่เขายื้อไว้ยื้อไว้ตั้งนานนะStorm fungal parasitic bomb combo though, if you can land that, I don't know if we've ever seen a pro game in 1v1 where someone's คืออามานี่ก็ไม่กล้าปะทะตรงๆครับพอแพ้ไฟไปมันไม่สามารถสร้างยูนิตกลับมาได้ไม่มีอินคัมโดยสิ้นเชิงแล้วตอนนี้ no income You know, I've seen Armani make some crazy fights versus like Kumiho's mech where he neurals half of his army and comes back, but in this game it's going to be definitely tough. More Psy Storms on the Changelings. I like that it looked like Armani microed them back for a second there. He's you know, dodging storms with Changelings is some very interesting. เริ่มมั่นใจอย่างที่กล่าวไปครับตอนต้นก็คือแพ้ตกรอบเนาะYou have 14 overseers just in the corner of the map spamming out changelings. While I do absolutely acknowledge that Nice has a far superior position in this game, it is something that it still requires thought, still requires a lot of effort to make sure that you are not messing this up. That is the reason why Nice is being so patient about this. But there is still this weird world where I'm not going to pretend like it's not going to involve Nice making a bit of an error. There is a weird world where Armani can clinch a very strange engagement. ลุ้นผมก็ลุ้นอยู่เลยเนี่ย
กลายเป็นเกมที่ลุ้นเฉย which are the main anti-air go down. If you can kite a little bit with the 5 Broodlords, those Archons can go down. Fungal. ยังไงอินเฟสพยายามจะล้วงหลังต้องปาสโลให้ได้หมดแล้วก็อออินเว้ยควีนเฟิร์นยังไงเงี้ยโอ้ทันไหมอินเฟสทันไหมโดนไหมโดนแล้วออินต้องออินเท่านั้นแล้วเจอไซสตอมโซนพื้นที่โอ้โหทำดาเมจไม่ได้ครับคอรัปเตอร์ฮะจบ GG ครับโอ้โหเนี่ยเพราะว่ามีไฮเทมเพอร์เว้ยไซสตอมเคลียร์พื้นที่ไม่ให้คือไม่จังหวะยิงของเกมเนี่ยบางยูนิตต้องหยุดและยิงไงฮะเจอไซสตอมจะไปหยุดยิงแล้วจุ่มไซสตอมก็ระเบิดแตกเปล่าๆเรียบร้อยไปครับนายซะเก็บไป2-1เกมส่งอาร์มานี่กลับบ้านครับจับมือโอเค That's the way the cookie crumbles at Katowice. It is such a ridiculously